പാവനാത്മശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞുണർന്നിടാം. വന്നണഞ്ഞിതാ സുവർണ ജൂബിലി. ഹൃദയവീണമീട്ടി വചനഗീതകങ്ങളാൽ പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. പാവനാത്മശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞുണർന്നിടാം. വന്നണഞ്ഞിതാ സുവർണ ജൂബിലി. ഹൃദയവീണമീട്ടി വചനഗീതകങ്ങളാൽ പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. ഈകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി. ഈകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. ഭാരതസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വസന്തമായി പെയ്തിറങ്ങിയ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഇതാ 50 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ. വരദാന ഫലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് തിരുസഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അനേകായിരം ജീവിതങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മിഷണറി ശുശ്രൂഷകൾ, ദൈവരാജ്യത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്ന പ്രേക്ഷിത വേലകൾ, 50 വർഷത്തിൻ്റെ നന്ദിയുടെ സ്നേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പുണ്യദിനങ്ങൾ. 2022 ഭാരത കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഈ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളും നാളെയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. Now, in my short presentation, I would like to highlight those areas where the CCR in India needs to make introspection and focus more as we stand at the threshold of the Golden Jubilee. As time passes, it is all too easy for us to forget some of our objectives, goals, and mission. We must always be vigilant so that we do not lose the vision, distort or misinterpret what the Holy Spirit has begun in our midst. Therefore, let me now highlight the following thrust areas for you to reflect on and accord highest priority in the renewal in your own regions, ministries, and realities. First, fostering of communion. Right from the beginning of his pontificate, our Holy Father, Pope Francis, has been speaking about the need for greater unity among different realities and expressions of the renewal. And that's why, addressing the participants of the 37th National Convocation of the Renewal in the Holy Spirit in Olympic Stadium in Rome on 1st June 2014, the Holy Father stated, I quote, "When I think of charismatics, I think of the church herself, but in a particular way, I think of a great orchestra where all the instruments and voices are different from one another, yet all are needed to create the harmony of the music." St. Paul speaks of this in the 12th chapter of the first letter to the Corinthians. As in an orchestra, no one in the renewal can think of himself or herself as being more important or greater than the others. Please, because when you think of yourself as more important or greater, disaster is already on the horizon. No one can say, I am the head. Like the church, you have only one head, one Lord, the Lord Jesus Christ. Pope Francis told the charismatics at the Olympic Stadium, Rome, on the 1st of June 2014
seek unity in the renewal, because unity comes from the Holy Spirit and is born of the unity of the Trinity. Who is the source of division? The devil. Division comes from the devil. Flee from all infighting, please. Let there be none of this among you. These were the words of the Holy Father. It's very important for leaders to be agents of unity, because some people find it very difficult to work in unity. Wherever they go, they will create division. They are loners, they cannot work with others. The greatest fruit of the Pentecost that St. Luke highlights is not speaking in tongues or being filled with God's power, but the coming together of the Christians as community in greater unity than people had ever seen before. That is the reason why day by day the Lord added to their number those who were being saved, because they enjoyed the goodwill of all the people. Acts chapter 2 verse 47. The second point I would like to make is promotion of Life in the Spirit seminar and baptism in the Holy Spirit. One of the roles given to Charis National Service of Communion and the regional and diocesan leadership by the CBCI is service and promotion of the renewal in the church. At the launching of Charis at Pentecost 2019, the Holy Father mentioned that he was asked to speak on what the Pope and the Church expected from Charis. The Pope spelled out three important areas as priority for Charis to pursue. First, promotion of Life in the Spirit seminar and baptism in the Holy Spirit. Then ecumenism, praying for unity, working for unity. And then he said the service of the poor. On the 12th of June 2015, at the third worldwide priest retreat at the Basilica of St. John Lateran in Rome, Pope Francis said, to all the priests he said this, and while speaking about being ministers of God's grace, I ask each and every one of you as members of this current of grace or the charismatic renewal to organize seminars of Life in the Spirit. See, to organize seminars of Life in the Spirit in your parishes, seminaries, schools and neighborhoods in order to share the baptism in the Holy Spirit. How much Pope Francis considers this as very important. That means every sections of people should go through the Life in the Spirit seminar, which leads them to an experience of baptism in the Holy Spirit. Even in catechesis, so that the Holy Spirit could bring about that personal encounter with Jesus Christ which changes our lives. The church was born charismatic. The Holy Spirit appeared as tongues of fire, was heard as a rushing mighty wind to fill the entire house where the apostles were praying with Mary, the mother of our Lord. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. We need to restore the church back to its origin and its nature. And that's why every Christian has to be a spirit-filled and a spirit-led person. And that's the meaning of being a charismatic. Third point I would like to make is Catholic charismatic renewal
to remain charismatic. Pope Francis addressed 52,000 charismatic people on 1st June 2014 in the Olympic Stadium and told them, return to the first love. He was speaking to them and he was asking, in the early times it was said that you charismatics always carried the Bible with you, at least the New Testament. Do you still do it today? The Pope is asking. The crowd said, yes. I am not so sure. If not, return to this first love. Always carry in your pocket, in your bag, the Word of God. And read a little piece. Always be with the Word of God. This is an appeal that Pope Francis made to those 50,000 charismatics. Pope Francis told the Fraternity of Covenant Communities on 31st October 2014, he said like this, I have been told of charismatic prayer groups in which they pray the rosary. Prayer to the Mother of God must never be excluded, never. But when you assemble for prayer meeting, praise the Lord. When this move of the Holy Spirit began, it was called CCR, the Catholic Charismatic Renewal. It could have been called by some other name. Charismatic renewal and its gatherings are unique because it affords a forum for those in the renewal to listen to God and to operate the charismatic gifts. Bereft of charisms, the renewal will become a human initiative. Let's note this. Bereft of charisms, the renewal will become a mere human initiative without the power of God. Charismatic prayer groups should remain charismatic and not become mere pious associations or gatherings. Our spiritual gifts, gifts of tongues, prophecy, exhortation, teaching, word of knowledge, healing, etc., being operated in our prayer meeting? We need to ask this question to ourselves. In our prayer groups, do we operate charisms now? Many prayer groups have become just mere meetings, gatherings, associations. But the essence is missing, and that is operating charisms. The Lord has called us for that. He has poured out His Spirit upon us in order to really work for the church, operate charisms, bring unity, spread the gospel, serve the poor. And that's why charisms are given to us in order to build up faith communities. The fourth point I would like to make is prayer groups. Acts chapter 4, verse 32 to 33, we read, Now the whole group of those who believed were of one heart and one soul, and no one claimed private ownership of any possessions, but everything they owned was held in common. With great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Two most important emphases of the Catholic Charismatic Renewal are experience of the baptism in the Holy Spirit and weekly prayer meetings. These two are the most important emphasis in the renewal. Weekly prayer meetings to keep alive and nurture effects of the baptism in the Holy Spirit. BHS and the weekly prayer meetings are the important two emphasis that is given in the renewal. But baptism in the Holy Spirit is a deeper experience of the Lord. Now to keep that,
and to experience the effects of baptism in the Holy Spirit in our lives, we need to be part of a prayer group which nurtures that, which nurtures the grace that we have received through the baptism in the Holy Spirit. That's why the importance of prayer groups. It is only through prayer groups that those who experience the BHS can be sustained in their growth to maturity. Formation in leadership, fostering of charisms, and listening to God's voice are done in the prayer group meetings. In the words of Bert Gessie, prayer group is the living stone of the charismatic renewal. It was God's plan that through prayer groups we should return to the same fellowship, oneness of mind and heart, spiritual maturity, and God-centered life that existed among the early Christians. It is prayer group, it is the nursery of leadership and charisms. Nothing else. Night vigils, one-day seminars, retreats, conventions can substitute the forum of prayer group for follow-up and growth. All these are good, but none of these can substitute the prayer group. The renewal was a prayer group based initially. Now it is a renewal center based. Without prayer group, CCR has a bleak future. Prayer groups is a nursery in both the senses, plants and children. Someone going to minister without going to prayer group is going for job without schooling. ആഴത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ മാനസാന്തരവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായുള്ള ഉൾവിളിയുമാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം. ഈ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഓരോ മിഷണറിയാക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ ഒത്തുചേരൽ കൂട്ടായ്മകളായി വളർന്ന് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും രുചി നൽകുന്ന ഉപ്പായും ഉണർവ് നൽകുന്ന പുളിമാവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഒത്തിരിയേറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നമായ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം നൽകിയ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ, അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി എനിക്കിപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നത് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ശക്തവും വ്യക്തവുമായ ദൈവാനുഭവമാണ്. സങ്കീർത്തനം 34 ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ, അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിതനാണ് എന്ന വചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ അനുഭവം കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ അനുഭവം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നയിക്കൽ, സഭയോടുള്ള എൻ്റെ കത്തോലിക്ക സഭയോടുള്ള വ്യക്തമായ ബന്ധം, ഇവയെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിൽ നവീകരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള
വലിയ സൗഭാഗ്യം നവീകരണം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ ജീവിത രീതിയാണ്. എനിക്കൊരു ജീവിത രീതി ദൈവസ്നേഹത്തിലും യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നയിക്കലിലും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ജീവിത രീതി കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായി, ദൈവവചനത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായി, കൂദാശകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കർത്താവായ യേശു ആണ് എൻ്റെ നാഥനും ഗുരുവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഈശോയോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിത രീതി മാറി. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച, വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്വഭാവവും തീരുമാനങ്ങളും മാനസാന്തരവും എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എല്ലാം ദൈവത്തോട് ആലോചിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, സാധിക്കത്തില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണം ക്രിസ്തീയതയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, ക്രിസ്തീയത എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി തന്നു. മൂന്നാമതായി, കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണം എന്നെ സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരനുഭവമാണ് എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രേക്ഷിത വേല ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബം, തൊഴിൽ ഇതിനോടൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാനുണ്ട്, കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യവും കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണം എനിക്ക് നൽകി. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ച കത്തോലിക്ക കരിസ്മറ്റിക് നവീകരണത്തെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന് എല്ലാ മഹത്വവും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നവീകരണത്തിന്റെ ഫലം ചൂടി ഇന്നിതാ ഭാരത തിരുസഭ ഏറെ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ദേശാന്തരങ്ങൾ ഇതാ സുവിശേഷ ദീപ്തിയാൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു. നവീകരണത്തിന്റെ ഈ 50-ാം ജൂബിലിയുടെ സുന്ദരമായ വർഷത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ നവീകരണ അനുഭവങ്ങൾ ഇതാ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. 1993 കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച് നൽകിയ മാർഗരേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നവീകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. അതിലൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം സഭാത്മകതയാണ്. സഭയോടുള്ള സ്നേഹം, സഭയോടുള്ള ബന്ധം. കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം സഭയുടെ വസന്തം എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ 50 വർഷത്തെ യാത്ര പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ സഭാത്മകതയെ, സഭാസ്നേഹത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാർഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് സഭാത്മകത എന്ന ഒരു ചിന്തയെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. അൽമായ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വളരെ വ്യക്തമായും എന്താണ് സഭാത്മകത എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് 5 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുക. ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ടു ഹോളിനെസ്, വിശുദ്ധിക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം. ഒരു വ്യക്തി സഭയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ മാമുദീസായിലൂടെ വിശുദ്ധനോ വിശുദ്ധയോ ആയിത്തീരുന്നുണ്ട്. പാപക്കറയേൽക്കാത്ത
ജന്മപാപത്തിൻ്റെ കറകളെയെല്ലാം കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു ജീവിതം. രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുക സഭാ പഠനങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വമാണ്, സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വം. അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ, സഭയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നവീകരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പഠന വിഷയങ്ങളാകണം. മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുക എക്ലേസിയൽ ഫെലോഷിപ്പ്, സഭാ നേതൃത്വത്തോട് ഉള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ബന്ധവും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധ പിതാവ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നേതൃത്വം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാലാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുക പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണതയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധ്യാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് അല്പം തരം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. നവീകരണ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണതയിൽ ആഴപ്പെടണം. യമൽ ബ്രൂണർ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഗ്നിക്ക് ജ്വലിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പ്രേക്ഷിതനാകാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ജ്വലിക്കുക എന്നുള്ളത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി ഉള്ളിൽ വീണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണതയിൽ വളരാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിലേ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. അഞ്ചാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ കൺസേൺ, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. നമുക്കറിയാം കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ആ ആരംഭകാലം മുതലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളിൽ ധാരാളം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവീകരണ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സുവിശേഷ സാക്ഷ്യമാണ്. ഈ സമൂഹത്തോട്, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോട് നമുക്കുള്ള വലിയ ഒരു കടമ, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് സഭാത്മകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ എടുത്തു പറയുന്നത്. 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്വതയുടെ പാകപ്പെട്ട ശൈലിയിലേക്ക് നവീകരണം ഇനി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ പുണ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒന്ന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം. സഭയുടെ ഒരു നവീകരണത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് സിനഡാലിറ്റി, സിനഡാത്മകത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ മുന്നിൽ വെച്ച് സഭ പഠിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു സിനഡിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറയുക കൂട്ടായ്മ, പങ്കാളിത്തം, പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുക, ഒരു കൂട്ടായ്മയായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് സഭ വളരണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ജൂബിലിക്ക് ശേഷം ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നാം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം സഭയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലും അതുപോലെ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോടും സഭയോടുമൊക്കെയുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഏതൊരു മുന്നേറ്റത്തിനും പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഴത്തിലും വ്യക്തിബന്ധത്തിലും ഒക്കെയുള്ള കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജൂബിലി നാളുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിനും ഈ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ആഴം കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സത്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂബിലിക്ക് ശേഷമുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണന കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ തമ്മിലും അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോടും സഭയോടും
നവീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഫെല്ലോഷിപ്പ്, കൂട്ടായ്മയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണന. നമുക്കറിയാമല്ലോ, രണ്ടാമതായി കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ജൂബിലിക്ക് ശേഷം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആരംഭം മുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്ന അതിൻ്റെ രൂപീകരണം എന്ന അഥവാ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മുൻഗണനയാണ് വീണ്ടും കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആർജിക്കേണ്ടത്. കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഫോർമേഷന് അഥവാ അതിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രൂപീകരണം എന്നത് അത് ദൈവവചനത്തിലുള്ള രൂപീകരണം, സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലുള്ള രൂപീകരണം, നാം നേരത്തെ ശ്രവിച്ചതുപോലെ സഭാത്മക പക്വതയിലുള്ള രൂപീകരണം, സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള രൂപീകരണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസ്തവ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള രൂപീകരണം അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആരംഭിച്ച നാളുകൾ മുതൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ പടിപടിയായി വളരുക. പ്രാരംഭ ധ്യാനം, വളർച്ചാ ധ്യാനം, ശിഷ്യത്വ ധ്യാനം, വരദാന വളർച്ചാ ധ്യാനം, ഇങ്ങനെ വളരെ പടിപടിയായി ഒരു വ്യക്തി യേശുവിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി വളർത്തുക എന്നത്, സഭാത്മകമായി വളർത്തുക എന്നത് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആരംഭകാലം മുതൽ മുൻഗണനയോടുകൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ജൂബിലിക്ക് ശേഷമുള്ള നവീകരണത്തിലും ആ പരിഗണന, വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട രൂപീകരണം എന്ന പരിഗണന വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ചെയ്തേ മതിയാവും. മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലം ഫാമിലി ആണ്, കുടുംബങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, സഭ രൂപപ്പെട്ടതും വളർന്നതും കുടുംബങ്ങളിലൂടെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ്. ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത് ആദ്യമേ കുടുംബങ്ങളിലാണ്. വിശ്വാസം ചോരുന്നത് ആദ്യമേ കുടുംബങ്ങളിലാണ്. തകർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ജൂബിലിക്ക് ശേഷം നൽകേണ്ട പരിഗണനയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത തലം കുടുംബങ്ങൾ തന്നെയാവണം. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക, കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ, ആനുകാലിക പ്രതിസന്ധികളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുക. ഒപ്പം പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മോട് പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുക. ഇങ്ങനൊരു ശൈലി കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ ഇനി നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഒന്നായി കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂബിലിക്ക് ശേഷമുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് 3 എഫ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് ഫെല്ലോഷിപ്പ്, രണ്ടാമത്തേത് ഫോർമേഷൻ, മൂന്നാമത്തേത് ഫാമിലി. ഇത്തരത്തിൽ നാം കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധങ്ങളിലും നല്ല വിശ്വാസ രൂപീകരണത്തിലും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആഴപ്പെടുന്ന കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണവും നാം വളർത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഭയുടെ നവീകരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 3 തലങ്ങളായിരിക്കണം. 1 ഫെല്ലോഷിപ്പ്, 2 ഫോർമേഷൻ, 3 ഫാമിലി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താം, വ്യക്തികളെ പടുത്തുയർത്താം, കൂട്ടായ്മകൾ പടുത്തുയർത്താം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പോയ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകിയ നന്മകൾക്കു നന്ദിയേകിടാം. അവിടുത്തെ പാതയിൽ നീങ്ങാതെ വന്നതാം വീഴ്ചകൾക്കു മാപ്പിറങ്ങിടാം. 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുണർന്നതാം വചനദീപനാള ശോഭ പുൽകി. പുത്തനാം കരുത്തു നേടിയത്ര സോദര കർത്താവിനു സ്നേഹ സാക്ഷ്യമേകി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി, ഏകിടാം പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി. പാടിടാം സുവർണ ജൂബിലി.